وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ابھی جو نیوز کانفرنس کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اداروں کی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلے تو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو شاباش ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک بڑے حادثے سے بچایا۔ اس میں جو ٹارگٹ تھے وہ ایک ہائی ویلیو سویلین ٹارگٹ تھے، اور ان کا مقصد پاکستان میں ایک بڑا ایسا انسیڈنٹ کرنا تھا کہ پاکستان میں مزید تفریق، انتشار پیدا ہو، اور یہ ایک کاروائی جو تھی یہ بہت دن پہ محیط ہے۔ اس میں ہماری جو پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی لیڈ تھی۔ اس کے بعد یہ کراچی کا ایک خاص ایریا 35-40 کلومیٹر کو مارک کیا گیا۔ اس کے بعد ایک ہب کا ایریا، اس کو مارک کرنے کے بعد یہاں پر ہیومن انٹیلیجنس، ٹیکنیکل تمام جو اسسٹنسی، اس کے بعد ایک یہ گھر آئیڈینٹیفائی ہوا۔ اس میں سے اتنی بڑی تعداد میں ایکسکلوسیو ملنا اور اس ٹیکنیکل بیسس پر اس کو پورے ایک بہت بڑے بوم کی، میگا بوم کی شکل دینا، اس میں کوئی چھوٹی کاروائی نہیں، اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی عام دہشت گرد شامل تھے۔ اس میں ہمارے ہمسایہ ملک سے مجید بریگیڈ کے جو کمانڈر تھے وہ اسے ہینڈل کر رہے تھے، ان کی کمیونیکیشن۔ اس کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں 2 خودکش ہے، اس میں ایک فیسیلیٹیٹر ہے، اور کچھ اور گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دہشت گردی کے خطرناک منصوبے کا انکشاف ہوا۔ کارروائی میں 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کو شہر سے باہر ہب کے علاقے میں محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں نے کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ دہشت گردوں نے کراچی سے 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ کارروائی کے دوران 30 سے زائد پلاسٹک ڈرمز میں بارودی مواد اور 5 دھاتی گیس سلنڈرز برآمد ہوئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ساجد رؤف موجود ہے، ہمارے نمائندے۔ بتائیے گا اس حوالے سے کہ یہ جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، کسی بڑے ہدف، عوامی اجتماع یا حساس تنصیبات کو نشانہ یقیناً بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیے، بالکل کراچی کی جو CDD ہے اور CDD اور پریمیئر ہماری جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، اس کی جانب سے شہر میں بڑا دہشت گردی کا منصوبہ تھا جو اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ یہ کراچی کے علاقہ، مضافاتی علاقہ جس کو کہتے ہیں بلیا ٹاؤن، رئیس گوٹ میں یہ کارروائی کی گئی ہے، اور بڑی مقدار میں بارودی مواد، CNG سلنڈر، 30 سے زائد پلاسٹک کے ٹن جن کے اندر یہ بارودی مواد موجود تھا، ڈیٹونیٹرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کیبلز وغیرہ، دیگر پریمیم کارڈ وغیرہ ہوتا ہے، وہ تمام اس میں برآمد کیا گیا ہے۔ ایک جو ہے وہ وہاں سے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کی نشاندہی پر دوبارہ جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر ریسکیو جو آپریشن شروع کیا گیا، اور اس آپریشن کی جو ہے وہ CDD اور ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ مشترکہ آپریشن تھا جو اس وقت بھی جاری ہے، اور مزید بھی مختلف علاقوں میں جب یہ آپریشن کیے گئے تو آپریشن کے دوران مزید جو ہے وہ 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں جو 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں ان میں قادر فرید ہے اور علی جلیل احمد، ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں جو ہے بارودی مواد اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔ CDD حکام کا کہنا تھا کہ یہ ابھی آپریشن مکمل نہیں ہوا ہے، شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی آپریشن جاری ہے، لہٰذا اس کی جو ہے مزید معلومات ابھی شیئر نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ سے ان کے جو کہ CDD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بنائے، بڑے پیمانے پر یہ تباہی پھیلانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک بارودی مواد سے بھری ٹرک بھی جو تیار کیا گیا تھا، ساتھ ساتھ اس کے CNG سلنڈر سے اور دیگر جو سامان تھا، پلاسٹک کے ڈرمز میں خصوصی جو بارودی مواد تھا وہ موجود تھا۔ اس آپریشن کو ناکام بنا دی گئی، یقیناً ایک بڑی کارروائی ہمارے اداروں کی۔ اب CDD حکام کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کو یہ آپریشن جاری ہے، مزید بھی جو ان کے سہولت کار ہوں گے اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان تمام دہشت گردوں کا جو ہے وہ کلا کاما کیا جائے۔ ان سے جب
पूछा गया कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक किससे है, तो सिटी हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादम तंजीम, BLA और बशीर देव ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जबकि फितनतुल हिंदुस्तान के लिए काम किया करते थे। इसी सिलसिले में शहर में जो एक बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा तैयार किया गया और इस तहम जो हमारे इदारे हैं, CID है, उसको बर वक्त ये इत्तला मौसूल हुई, जिस पर ये एक बड़ा पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाते हुए मजमूई तौर पर 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कई हजार किलो जो है वो बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। जी साजिद रऊफ, बताइएगा CTT और दीगर इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन आप किस हद तक मौसर देखते हैं? कोऑर्डिनेशन था, जब ये इत्तला मिली तो उसके बाद शहर के आप हमारे साथ ही रहिएगा साजिद, आपसे इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। अभी बात करते हैं वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके वक्त का। कहिएगा, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आप क्या समझते हैं ये हमारे इदारों की किस हद तक बड़ी कामयाबी है? देखिए, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो प्रीमियर एजेंसी है पाकिस्तान की, ये उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि ये उन्होंने ये कार्रवाई की है और वक्त से पहले कार्रवाई हुई और पाकिस्तान और को एक बहुत बड़े सान्हे से उन्होंने बचाया है। अल्लाह ताला ने ये बहुत करम किया। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो चंद माह पहले इंडिया से जो जंग शुरू हुई थी वो जंग खत्म नहीं हुई है और हम एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हैं कि ये जो ओपन वॉर थी वो वॉर हमें लगता है कि खत्म हो गई। इंडिया ने अभी ये जंग खत्म की नहीं है। हमें इस पूरी कौम को ये जो हमारा एक माइंडसेट है उससे बाहर आना चाहिए। वी आर राइट नाउ एट द स्टेट ऑफ वॉर और वो वॉर ज्यादा खतरनाक हो गई है और हमारी कैजुअलिटीज, हमारी चीजें उस वक्त जो है उस पूरे ओपन वॉर में इंडिया को पता चल गया कि वो हमसे नहीं जीत सकता। उसको फाश शिकस्त हुई है। इंडिया ने वो वॉर अपनी तरफ से खत्म नहीं की है, उसका तरीकाकार चेंज कर दिया है और वो तरीकाकार यही है जो कुछ ये हो रहा है। हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, एज अ कौम, तमाम लोगों को माइंडसेट के हिसाब से उसी स्टेट ऑफ वॉर में जाना चाहिए। जबकि हम उस वॉर में एक थे, हमारा नैरेटिव एक था, फौज के साथ खड़े थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े थे, कौम में जो है वो कोई इसके अंदर तफरका नहीं था, कोई डिफरेंसेस ओपिनियन नहीं थी। मीडिया हमारा जो है वो बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरह उस वॉर के साथ जो वो एज अ नेशन की एक इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा था। हम जैसे ही वो वॉर अपैरेंटली वो जो विजिबल वॉर थी वो जब जैसी खत्म हुई है, हम समझें कि हम जीत के जश्न में जाकर और उसी की हम जश्न मनाते चले जा रहे हैं, जबकि ये वॉर खत्म नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके वक्त का। साजिद रऊफ भी हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल CTT और कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक इत्तला मौसूल हुई थी कि कराची में 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर किसी इलाके में जो है वो दहशतगर्द जो है वो धमाका खेज मवाद और कोई दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कराची के एक मज़ाफ़ाती इलाका है, कराची के इलाका बलिया टाउन रईसगोट, जहाँ पर उन्होंने कई जो अपनी मनसूबों के तहत एक वहाँ पर बारूद से भरा ट्रक जो है वो रखा हुआ था और कई 2000 किलोग्राम से ज्यादा जो है बारूदी मवाद वहां पर मौजूद था, जिस निशानी पर जो है वो फिर एक कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार पर जो है फिर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापे मारे गए, जिसमें मजीद 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक जो कलादम तंजीम BLA और फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्दों से था उनसे था। CID हुकाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, उनका कहना था कि दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो बैनुल-अक़वामी ग्रुप से बताया जा रहा है और इनका मकसद शहर में बड़े पैमाने पर तबाही करना था। इस सिलसिले में इन्होंने कराची के इलाके बलगेट टाउन में एक मज़दा ट्रक के अंदर जो है बारूदी मवाद जमा कर रखा था। बड़ी तादाद में जो है बारूदी मवाद मिला है, प्रीमियर कार्ड मिले और दीगर जो चीजें वहां से रिकवर की गई हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द जो है मजबूरी तौर पर 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे अहम मालूमात जो है वो भी
हासिल की गई है। सेक्रेटरी हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश की जा रही है कि इनके टारगेट्स क्या थे, इनके पीछे कौन है, इनके सहूलतकार कौन है। इस हवाले से जो है इस वक्त भी जो है वो सेक्रेटरी हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन के दौरान जो इनके मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है। सेक्रेटरी हुकाम का कहना था कि जितने भी इस दहशतगर्द मंसूबे में मुलविस दहशतगर्द होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा ताकि शहर को जो है वो बड़ी तबाही से बचा लिया गया, लेकिन उसके जो साथी हैं उनको फरार होने नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन जारी है। जी साजिद रऊफ, इस हवाले से भी बताइएगा कि बरामद होने वाला जो बारूदी मवाद वो किस नौइयत का बताया जा रहा है और इससे किस सतह की तबाही मुमकिन थी? देखिए, बिल्कुल जो बारूदी मवाद इसमें बताया गया है वो एक मजदा ट्रक में तैयार किया गया था और साथ ही जो है वो CNG सिलेंडर उसके साथ नस्ब किए गए थे ताकि जो बड़े पैमाने पर जो है वो धमाका किया जा सके। इसका जो रकबा है, धमाके का जो एरिया है वो ज्यादा हो, उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो। इस सिलसिले में जो है एक नई तरकीब जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल की गई कि बारूदी मवाद के साथ साथ CNG सिलेंडर भी जो है वो रखे जाए। ताहम अब ये तमाम जो है सामान जो है बारूदी मवाद है, मजदा ट्रक है जिससे और CNG सिलेंडर समेत जो प्रीमियर कार साजिद रऊफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।